Students, welcome to the online classes of chemistry. So, yesterday we discussed about the valency. So, valency is nothing but the combining capacity of an atom, of an element, where that is the number of electrons which are present in the outermost orbit. So, only participate in the bond formation. So, here, yesterday I have given some example, and you may also that is have some other examples like that is sodium. Look here, it has 281 electron, its atomic number is 11, it has 1 electron in the outermost orbit, so then plus that is Cl, it is 287. So look here students, here 1 electron, it donates 1 electron to the Cl, and then that is here, it forms that is NaCl, it is plus it is Cl, it is 288. So therefore, here that is, it satisfies the octet rule. So this will be learned in the next that is chemical bonding topic. So here just only that is I will give that is I have given only introduction to this. In the next topic, so it is that is in chemical bonding, we will learn more about this bondings and more about valencies. So just only it is in bridge course we have to study only in brief. So here it is when that is all the metals are having a tendency to lose electron. All the metals are having a tendency to lose electron, and all the non-metals are having a tendency to gain electron. Means that is, look here, I will write here metals Na281, so then it has a tendency to lose electron. It loses electron. It becomes at least 28. And then all the non-metals are having a tendency to gain electron. 287 plus that is electron. Look here, it loses an electron and here it gains an electron. So then it becomes that is Cl minus 288. So these that is about these that is examples you will study in the next topic, that is in Lewis structure. So just only that is for your that is basic things that is we are discussing now. So let us see that is next one. What is a radical? What is a radical? What is radical? So here radical is an atom or group of atom which possesses charges, or which possesses electric charges. So radical. So here you may define as that is an atom or group of atom which are having positive charge or negative charge are also called as radicals. And radicals, there are two types of radicals. One is that is positive radical, it is also called as basic radicals, and another one is negative radical, it is also called as acidic radicals. The positive radicals are also called as cation and the negative radicals are also called as anion. So therefore, radical is an atom or group of atom possessing electric charges. So electric charges maybe that is positive or negative. So electric charges means positive or negative. So therefore there are two types of radicals. There are two types of radicals. So here there are two types of radicals. So it is here number one, if an atom loses an electron, if an atom, initially that is I told that metals are having a tendency to lose electron and non-metals are having to gain electron. So that is here, if an atom that is loses an electron, so it is an electron, then it is called, if an atom loses electron, then it is called positive radical or
basic radical or cation. Look here, if an atom loses an electron, then it is called positive radical or basic radical or cation. So you may write so many examples here. So that is, I will write an example here, Na plus, and then that is Mg2 plus, Al3 plus. So it is so many that is radicals are there. So it is here. I will write this. I have written the example like this. That is Na, it loses electron plus that is, and it becomes that is, all these are called as basic radicals. So here the metals are having a tendency to lose electron. ಎಲ್ಲ ಲೋಹಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಅಲೋಹಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಇವೆರಡೂ ಏನದಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ an atom gains electron, then it is called negative radical or acidic radical or it is also called as anion. I will write example: Cl minus, Br minus, SO4 2 minus, and then that is NO3 minus, and then that is, you may write there is any other example, NO3 minus, or that is there is CO3 minus 2. All these are called, that is here an atom or group of atoms. Look here student, I have written here, radical is an atom, it is an atom, Cl minus, Br minus an atom, or group of atoms, SO4, NO3, CO4, CO3 minus, like this that is. So these are having that is positive or negative charges, then these are called as radicals, and if it is having a tendency to lose electron, it forms basic radical, and then it has a tendency to gain electron, it forms acidic radical. These are called as acidic radical because when these combines with water they form acidic solutions, and these will form that is basic. For example, sodium combines with water forming sodium hydroxide, pratyamlagalu, and when Cl combines with water it forms a Cl amlagalu. So that's why it is called as acidic radical, and these are called as basic radical. So these are called as radicals. So radical will be atom or group of atoms which are possessing that is an electric charge. So then here that is, let us see that is this another one term that is called as variable valency. Yesterday we studied about valency, and now that is variable valency. Variable valency means the valency changes. So then what is variable valency? So certain that is metals like copper, iron, and then that is tin, lead, etc. So it changes their valencies. Whenever these combines with other atoms, it depends upon the nature of the reaction. It depends upon the condition of the reaction, and these are called as variable valencies. And only that is almost all d block elements that is called as transition elements. Transition element shows that is these that is properties, that is called as d block elements. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇವುಗಳೇನೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಕಾಪರ್ ಆಗಲಿ, ಐರನ್ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟಿನ್ ಆಗಲಿ, ಲೆಡ್ ಆಗಲಿ, ಇವುಗಳೇನೋದಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಏನೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಎಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಏನೋದಲ್ಲ +2 ಬರ್ತದೆ, +3 ಬರ್ತದೆ, 4 ಬರ್ತದೆ, 5 ಬರ್ತದೆ, 7 ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು, ಅಪ್ ಟು 7 ತನಕ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ನೋಡಿರಿ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಎಮ್ ಎನ್ ಹೇಳ್ತು, ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಹೇಳ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನದಲ್ಲ MN2+ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು MN2+?
MnSO4 ನೋಡಿ MnSO4 ಇದು +2 ಅದ ಇದು -2 ಅದ ಎರಡು ಸಮ ಆಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ತದೆ KMnO4 ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಆಮೇಲೆ KMnO4 ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ KMnO4 ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನದಲ್ಲ X ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ +1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ -2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ -2 ಅದ 4 8 ಇದು 8 ಪ್ಲಸ್ ಇದು X ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಏನದಲ್ಲ 1 ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.8 ಇವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇದು 5ನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನೇನದಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 4 8 -8 ಆಗ್ತದೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 4 8 ಮೈನಸ್ ಅದ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನದಲ್ಲ 7 0 ಎಕ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ 7 ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನದಲ್ಲ Mn ಅಂದ್ರೆ +7 ಆಗ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ನೇ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಭಾಳ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಡಿಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನದಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಂಜೋ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಭಾಳ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮಗೆ 9th 10th ಕಲ್ತಿದ್ದು SSLC ಒಳಗೆ ನೆನಪದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ಟಾಪಿಕ್ ಚಾಲೋ ಆದಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಚಾಲೋ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಚಾಲೋ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತನೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನೀವೇನದಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದೇನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ +2 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ +7 ಅದ. ಅದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ Mn ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ 3 ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ Mn+7 ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ +7 ಬರ್ಬೋದು +2 ಬರ್ಬೋದು +4 ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ ಇವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನದಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನದಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಯಿತು. ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಲುಕ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂಯೋಗ ಶಕ್ತಿ. It is the combining capacity of an atom of an element. Means that is the number of electrons which are present in the outermost orbit of an atom, and these electrons participate during the bond formation. ಇವು ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ನಾವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಒಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು 7 ಇರ್ತಾವೆ, ಭಾಗವಹಿಸೋದು 2 ಇರ್ತದೆ, 1 ಇರ್ತದೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನದಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಹಂಗಾರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆವರಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐರನ್, ಕಾಪರ್, and then that is silver, gold, then tin, etc. So it is they shows variable valency. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾವು. ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವುಗಳ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನದಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಏನದಲ್ಲ ಬದಲಿ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಏನದಲ್ಲ ಬದಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ,
several metals like iron, copper, tin, lead, etc. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬಹುದು, ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್. Exhibit means shows. Shows variable balances. ಇವೇನದಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವು. ಇದು shows variable balance. That is look at. That is ಇದರ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that is their combined capacity. That is their combined capacity. They are combining capacity. Combining capacity is valence. They are combining capacity. So it is changes. Are they combining capacity with other, that is other element, or that is their combining capacity changes when they combine with other atoms. It depends on the nature of the or condition of the reaction. Look here students, it is here. So here several metals like iron, copper, tin, lead, etc. exhibits variable valency, that is their combining capacity changes with the changes when they combine with other atoms. It depends on the nature of the reaction or condition of the reaction. So ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನದಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ if the radical, if these radical are, that is the atoms or ions having lower valency, idru valency lower ittantili ಆ radical valency ಏನದಲ್ಲ in these cases the radical with lower valency is denoted or denoted by अंदर साक denoted by OUS and denoted by OUS. So it is valency is denoted by OUS. ಏನೇನಿದೆ in these cases the radical with lower valency is denoted by OUS. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, even example with you. I will write an example. Cuprous, OUS, cuprous, OUS, it is valency as Cu plus. Ferrous, its valency is Fe2 plus. Is clear? Then stannous, OUS, Sn2 plus. Then stannic, I will write later on. So it is stannous, Sn2 plus. Mercurous, Arivallate plumbus. Look here, all that is OUS.
OUS. So these are all having that is cuprous, ferrous, stannous, plumbous, etc. So that is in these cases the radical with lower valency is denoted by OUS. It doesn't happen with all the atoms or all the elements. Only few which are having variable valency. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಮತ್ತು OUS ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ IC ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಅವು ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ in these cases the radical with lower valence is denoted by OUS and the radical with higher valency is denoted by IC. Note, the radical with higher valency is denoted by IC. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನ ಈ ಕಲ್ಕೈತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಓಸ್ ಅಂತ ಕೈತಾರೆ, OUS, us and ik. So here that is the radical with higher valency is denoted by IC. Radical with higher valency is denoted by IC. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. So it is I will write example. Cupric. Look here. Higher valency Cu2 plus, cuprous Cu plus, and second example ferric IC. So that is nothing but Fe3 plus. ಇಲ್ಲಿ ferrous Fe2 plus ಅದ, ferric ಅದ. And then you may write that is the third example, stannic SN4 plus. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 plus ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ SN ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನದಲ್ಲ SN+4 ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ, ಎರಡೂ ನಡೀತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ 4 plus ಬರ್ತಾರೆ, +4 ಬರ್ತಾರೆ, SN10 stannic. And then it is the fourth example is the next example is plumbic Pb+4 R4 plus. Here IC. Look here students, here that is this OUS has lower valency and IC has a higher valency. And I will write an example here. I will show the difference here. I will show the difference here. Look here, I will write some symbol. If here T2 plus is there and Cl minus is there, it is, I will write that is ferric chloride Cl2, and zinc that is Fe3 plus and Cl minus, it is called as FeCl3. So it is called as ferrous chloride. It is called as ferric chloride, ferrous chloride and ferric chloride. So here, how to write this formula? How to write this formula? It is very important one. If you know how to write the formula, then chemistry is very easy. ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಏನದಲ್ಲ, ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೆರಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇನದಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇನದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ.
ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನದಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫೆರಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ. ಫೆರಸ್ ಅಂತಂದರೆ FeCl2, ಫೆರಿಕ್ ಅಂದರೆ FeCl3, ಇದು 2 ಅದ, ಈ 3 ಅದ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾಳೆ ಏನದಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನ. ಸೊ ಅಟ್ ಈಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನದಲ್ಲ 2 ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಗುಣಿಸ್ತೀನಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ -1 ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸ್ತೀನಿ. ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತು? ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2, ಇದು 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇದು 181 ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇದು 2 ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೋದು. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ Na+Cl- ನೋಡಿ, ಇದು +1, ಇದು -1, 1 1 ಅದ, ಇದು 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇದು 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ NaCl ಅದ, 1 1 ಅದ, ಎರಡು 1 1 ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಸಮಾನ. ಇದರದ್ದು ಏನದಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರೈಟು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ 1ನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 2ನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 3ನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತವೆ. ಇವುಗಳೇನದಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ 3 ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ತದೆ, ತಿಳಿತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನದಲ್ಲ ನೆನಪಿಡಿ. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇತ್ತು, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತರದ ಏನದಲ್ಲ ಕಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಇದು 1ನೇ ಕಕ್ಷೆ, ಇದು 2ನೇ ಕಕ್ಷೆ, ಇದು 3ನೇ ಕಕ್ಷೆ, ಇದು 4ನೇ ಕಕ್ಷೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. 1 ಇದು L ಶೆಲ್, ಇದು M ಶೆಲ್, ಇದು N ಶೆಲ್. ಕೆ ಶೆಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, N = ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, N = 1, N = 2, N = 3, N = ಇವು ಕೂಡ ಏನದಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನದಲ್ಲ ಎಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಎಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಸುಮ್ಮ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ N = 1, 2 = 3, 4 ಇರ್ತದೆ. 1ನೇ ಕಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 2n² 2n² ನನಗೆ ಇದು N = 1 ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1ನೇ ಕಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 × 1² ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1² 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 2ನೇ ಕಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ N = 2 ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 × 2² ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 4 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 3ನೇ ಕಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3ನೇ ಒಳಗೆ N = 3 ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 × 3² ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 9 9 18 ಇದರಲ್ಲಿ 18 ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. K11 ಶೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 8 18 ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ S ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ S ಮತ್ತು P ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ S P D ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ S P D ಆ್ಯಂಡ್ F ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು SP D F ಎಲ್ಲ ಇರೋದಲ್ಲ ಎಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನದ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಸ್